خاندان میں رشتہ داری میں کسی سے بول چال بند ہے، جاؤ گلے مل جاؤ، سبحان اللہ۔ رمضان آ رہا ہے، یہ نفرتوں کی آگ میں کب تک جلو گے؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، شرم کی بات ہے، بھائی بھائی سے بات چیت بند ہے، شرم و حیا کی بات ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ دلوں کو صاف کیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا دب الیکم داء الامم من قبلکم، پہلے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں۔ وہ بیماری کیا معلوم ہے؟ حسد ہے، حسد، بغض ہے، بغض، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے۔ یہ پہلی امتوں کی بیماریاں تھی، یہودیوں کی یہ برائیاں تھی، آج امت محمدیہ کے لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، مجھے اور اپنے آپ کو چینج کرنا، انشاءاللہ بولیے، بدلنا ہے، انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تیرے گھر میں وعدہ کرتے سارے جتنے یہاں بیٹھے، میرے سامنے بڑے ہیں یا بزرگ بچے، اللہ وعدہ کرتے ہیں تو جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ ویسا بنیں گے، انشاءاللہ ویسا بنیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مسلمان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اے اللہ صحیح مسلمان بن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان آنے سے قبل ہمیں اور آپ کو ذرا اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل پر بھی ایک بار نظر ڈال لینی ہے، بولیے نا انشاءاللہ۔ ویڈیو خراب ہے، فحش فوٹو ہیں ناچنے والوں کی، گانے والوں کی، تھرکنے والوں کی، بے حیا لوگوں کی، بے شرم لوگوں کی۔ میرے آپ کے موبائل میں اگر ایسی کوئی چیز ہے، اللہ کے واسطے رمضان آنے سے قبل اس کو صاف کیجئے انشاءاللہ بولیے۔ نوجوانوں سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے ان کے بارے میں حسن ظن ہے ہمارا کہ ان کے موبائل میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہیں غلطی سے اگر آ گئی ہے کوئی چیز، اللہ کے واسطے اس موبائل کی بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور ان کی جگہوں پر کیا رکھیں گے جانتے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن السدیس کی قرأت، بولیے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا، ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے عنوان کے تحت قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے اس مختصر سے خطاب میں قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی بیٹھک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گفتگو میں اللہ تاثیر پیدا فرمائے، ہمارے نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، ہماری دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت پیدا فرمائے، آمین رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ۔ اس کی خوشی میں ہم اور آپ سال بھر سبحان اللہ انتظار فرماتے ہیں۔ ایک سال انتظار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
رمضان کا یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ میری آپ کی حیات میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی تیاری کرنے کی پروردگارہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہوشیار آدمی وہ ہے، چالاک آدمی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، جو رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں داخل ہو کر کے رمضان کی تیاری کرنا یہ انتہائی درجہ کی حماقت ہے۔ آپ کے گھر میں آج کے دن شادی ہے اور آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ اس لیے اے مسلمانوں، کان کھول کر کے اس بات کو سننا کہ رمضان آنے سے قبل اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاریاں کیسے کرنی؟ انشاءاللہ تعالی کچھ موٹی موٹی باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ خیر کا یہ مہینہ، برکتوں کا یہ مہینہ، سعادتوں کا یہ مہینہ، بخشش کا یہ مہینہ، صبر کا یہ مہینہ، استقامت کا یہ مہینہ، تربیت کا یہ مہینہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سال بھر نہیں، سال میں ایک بار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ اللہ ہمیں اس لیے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں رمضان کا جو حقیقی پیغام ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو جیسے ہم نے اب تک زندگی گزاری ہے سبحان اللہ، اور ہم نے اپنی زندگیاں گنوائی ہیں، ضائع کر دی ہیں، رمضان اس لیے نہیں آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں جانتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ سب سے بڑا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے دنوں میں جمعہ کا دن یہ سردار ہے، راتوں میں قیام اللیل سبحان اللہ شب قدر والی جو رات ہے یہ سارے راتوں کی سردار ہے۔ مساجد بہت سارے ہیں، خانے کعبہ کی بات الگ ہے سبحان اللہ، پتھر بہت سارے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن حجر اسود کا مقام کچھ اور ہے۔ ایسا رمضان کا مہینہ ہے سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں مہمان بن کے آ رہا ہے۔ کیا بن کر کے آ رہا ہے؟ مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ اور مجھے آپ ایک سیدھی سادی بات بتائیے، اگر میرے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، کب اس کے لیے تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ یہ مہمان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ ذرا بولتے رہیے، کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہینہ ہے سبحان اللہ۔ اور جب اتنا بڑا مہمان ہے سبحان اللہ تو اس کی تیاری بھی بہت بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی داماد آتا ہے، مہمان جیسے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہماری تیاری ہوتی ہے۔ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے تیاری اتنی ہی بڑی بولیے نا ذرا ہوتی ہے۔ ایسے رمضان کا مہینہ یہ سب سے بڑا مہینہ ہے، اس کی تیاری بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آپ پر، مجھ پر، ہم مردوں پر ہوتا ہے، رمضان آتے ہی ہم خواتین پر اتنا ظلم کرتے ہیں، انہیں کھانوں پر لگا دیتے ہیں، کچن میں لگا دیتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سبحان اللہ رمضان کی عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ رمضان یہ کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ تربیت کا مہینہ ہے۔ جو اللہ کی قسم ہے بات صاف اور سیدھی ہے، جو رمضان میں اپنے آپ کو سدھار نہ سکا وہ سال کے 11 مہینے میں کبھی نہیں سدھار پائے گا۔ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ رمضان سے سیکھنا ہے سبحان اللہ۔ زندگی کامیاب کیسے بنانی ہے یہ رمضان سے سیکھنا ہے سبحان اللہ۔ یہ مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے آیا ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر اب نہیں سدھرے، اب میری آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، کس مہینے میں نمازی بنو گے؟ کس مہینے میں تہجد گزار بنو گے؟ کس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو گے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہا جائے جناب، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، ہے اللہ کا کلام نا، ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ایسی وزندار ہے، جب آدمی وادی حدیث میں داخل ہوتا ہے، قرآن و حدیث
हदीस की आयत और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात में दाखिल होता है, बातों से बातें निकलती हैं। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 17 रमजान, कौन सी तारीख थी? 17 रमजान सुभान अल्लाह जब आया, अल्लाह ने गज़वे बदर के जरिए से अहले हक को अल्लाह ने कामयाब किया था और अहले बातिल को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से निस्तो नाबूद फरमा दिया था। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को 360 से अल्लाह ताला ने पाक व साफ कर दिया था और अल्लाह ने फरमाया जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया है और बातिल को मिटना है और बातिल को निस्तो नाबूद होना। सुभान अल्लाह, ये यही वो महीना है जनाब। क्या कहा जाए इस महीने के फजाइल पर, कुर्बान जाएं और अल्लाह की कसम दुआएं दे, गायबाना दुआएं दे उलमाए किराम के लिए जिन्होंने रमजान के एक एक मसले पर किताबें लिख डाली है। सुभान अल्लाह, दुआ फरमाए अल्लाह, कभी उलमा के लिए भी दुआ कीजिए, दुआ फरमाए अल्लाह उलमाए किराम की खिदमत को कबूल फरमाए। कौन सा ऐसा मसला है रमजान का जिस पर उलमा ने किताबें ना लिखी हो? सुभान अल्लाह, ये शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है मुझ पर और आप पर। अल्लाह ने ऐसे जय्यद और मुस्तनद उलमाए किराम पैदा किए हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने कुरान और हदीस के हवाले से एक एक मसले पर किताबें लिखी है। सुभान अल्लाह, पढ़ने वाला चाहिए, मुताला करने वाला चाहिए, अमल करने वाला चाहिए। सुभान अल्लाह, आइए इस हवाले से चंद बातें रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहला काम मुझे और आपको जो करना है रमजान अल मुबारक के हवाले से, वो जानते हैं, सबसे पहला काम यह है रमजान का चांद जैसे नजर आए दुआ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बोलते रहिए मेरे साथ। वैसे हर महीने की चांद देखने की कोशिश करें और जब जब चांद नजर आ जाए दुआ पढ़ें, लेकिन रमजान के चांद और हिलाल का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? मेरे आपके नबी, एक बार कहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चांद जब नजर आता था ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या अकीदे तौहीद है। सुभान अल्लाह, क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह इस चांद को अमन वाला बना, आमीन बोलिए। अल्लाह इस चांद को सलामती वाला बना, इस्लाम के हक में मुफीद बना, मुसलमानों के हक में मुफीद बना। अरे परवरदिगारा, यहाँ सारे लोग मिलकर के अल्लाह ये दुआ फरमाते हैं, रमजान की बरकत से अल्लाह सारी बीमारियों को खत्म फरमा, अल्लाह एक बना दे सबको, नेक बना दे अल्लाह सबको। रमजान की बरकत से सारे लोग अल्लाह एक हो जाए, इत्तेफाक व इत्तिहाद के प्लेटफार्म पर आ जाए, ये महीना अमन वाला हो जाए। ये दुआ फरमाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक बार और पढ़ देता हूं, याद कर लीजिए, अभी 8 दिन आपके पास है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और आखिर में नबी ने क्या पैगाम दिया? है चांद, मेरा तेरा रब कौन है? बोलिए ना, कौन है? अल्लाह है। चांद ये रब नहीं हो सकता है। चांद तुझे अपनी खूबसूरती पर कितना भी गुरूर आ जाए, तुझे दुनिया से खत्म होना ही होना है। ऐ सूरज, तो कितना भी तपिश और हरारत अपने अंदर पैदा कर ले, तो रब नहीं हो सकता है। रब एक ही है, रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब कौन है? अल्लाह है। ये वो महीना है सल्फे सालिहीन जिसके लिए 6 महीना, उंगलियों पर गिना कितने, 6 महीना अल्लाह से दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ परवरदिगारा रमजान तक हमारी जिंदगी बाकी रखना। 6 महीना सल्फे सालिहीन दुआ फरमाते थे। देखिए ना जरा, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए ना, आपके अगल बगल में पिछले रमजान में कितने लोग थे, सहरी में थे, इफ्तारी में थे, तरावी में थे, कहां चले गए वो लोग? कहां चले गए वो लोग?
एक एक करके 2 साल की बीमारियों ने तो इंसान को भुला दिया किसकी जिंदगी है और कौन कब्र के आगोश में चले गया है। मुलाकातों का सिलसिला ही खत्म हो गया, मोहब्बतों का सिलसिला ही खत्म हो गया। ये सोच करके जिंदगी गुजारिए ये मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, और रमजान कोई ना कोई तो आखिरी होगा ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे भाइयों, इसलिए सल्फ़े सालिहीन 6 माह तक अल्लाह से दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह रमजान अता फरमा। और जब रमजान गुजर जाता था इतराते नहीं थे, फख्र नहीं करते थे, खुशियां नहीं मनाते थे, लड्डू नहीं बांटते थे, 6 महीना ये दुआ फरमाते थे, अल्लाह जो टूटी फूटी इबादत हमने की है अल्लाह कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। ये एक अच्छे मोमिन की, ये एक अच्छे मुसलमान की पहचान होती है। अपनी नमाजों पर कभी इतराता नहीं है, दीन का कोई काम कर लिया कभी घमंड नहीं करता है, सजदे शुक्र बजा लाता है। तेरी तौफीक से अल्लाह आज यहां बैठे हैं। किसकी तौफीक से? अल्लाह की। अल्लाह तेरी तौफीक से ये फकीर कुछ बातें कर रहा है। हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या कुव्वत है। इसलिए ना क्या कहा जाए, प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जन्नत के खजानों में सबसे बड़ा खजाना क्या मालूम है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम क्या करते हैं, शैतान का नाम सुनते हैं तो ला हौला पढ़ते हैं। अरे नहीं भाई, शैतान का नाम सुनिए औज़ बिल्लाह पढ़िए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जिक्र है, जिक्र है, ये जिक्र इलाही है। ये जन्नत के खजानों में बड़ा खजाना है। सुभान अल्लाह। क्या है और इसका माना क्या है? ऐ परवरदिगारा, नेकी मैंने जो भी की है अल्लाह तेरी तौफीक से की है, और है परवरदिगारा बुराई से अगर महफूज हूं अल्लाह तेरी तौफीक से। सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली बात है। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये है कि रमज़ान आने से कबल बहुत ही मेरी ये बड़ी गुजारिश है, पहले मेरे लिए दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए दुआ फरमाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिल करके भाई एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी ताकत है। अभी मैं दुआ के बारे में कुछ बातें इंशाअल्लाह बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है, मालूम है, रमज़ान आने से कबल ना हम अपने दिलों को साफ कर लें, दिलों को उजला कर लें। जैसे घरों की सफाई हो रही है, मस्जिद की सफाई हो रही है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, अच्छी चीज़ है भाई। घर साफ रखो, सुथरा रखो, घर आंगन साफ रखो, ऐसे दिल भी साफ होना चाहिए। किसी से अगर हमारी बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है, एक ही खानदान के हैं, बड़ा दुख होता है। एक ही मस्जिद के मुसल्ली हैं लेकिन बगल में खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ते हैं। कौन सा ये मुसल्ली है? ये कौन सी नमाज तू पढ़ रहा है? अल्लाह के बंदे, शर्मो हया नहीं है कि अगर तुम्हारी किसी से बातचीत बंद है तो बगल में खड़े होना भी पसंद नहीं करते हो ना? ऐसी नमाजें अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। रमजान आने से कबल ये दिलों को साफ करो, दिलों को उजला करो, दिलों को साफ करो। बुग़्ज़ से, कीना से, कपट से, हसद से, नफरत से, अदावत से, दुश्मनी से दिलों को साफ करो इंशाअल्लाह। बोलिए जरा। खानदान में, रिश्तेदारी में किसी से बोल चाल बंद है, जाओ गले मिल जाओ। सुभान अल्लाह। रमजान आ रहा है, ये नफरतों की आग में कब तक जलोगे? ये नफरतों की आग में कब तक झुलसोगे? बाप बेटे से नाराज है, शर्म की बात है। भाई भाई से बातचीत बंद है, शर्म हया की बात है। रमजान आने से पहले ये दिलों को साफ कीजिए। मेरे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुब्बा इलैकुम दाउल उमम मिन क़ब्लिकुम। पहले लोगों की बीमारियां तुम्हारे अंदर आ गई हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह से सबके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले लोगों की बीमारियां आ गई है। वो बीमारी क्या मालूम है? हसद है, हसद, बुग़्ज़ है, बुग़्ज़, नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, कीना कपट है। ये पहली उम्मतों की बीमारियां थी, यहूदियों की ये बुराइयां थी। आज उम्मत मोहम्मदिया के लोगों के अंदर आ गई है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? ये मूंडने वाली है, हियल हालिका, ये मूंडने वाली है। कहा ये तुम्हारे सर के बालों को नहीं मूंडेगी, वलाकिन तहलिकुद्दीन, ये तुम्हारे दीन को मूंड देने वाली है। हसद है, बुग़्ज़ है, बुराई
برائی ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے نا, ہمارے دین کو صاف کر دینے والی ہیں. اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا, لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, جنت صرف اہل ایمان کے لیے. کس کے لیے ہے بولیے نا, جنت میں صرف مومن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جنت اللہ نے صرف اہل توحید کے لیے رکھی ہے, اور کہا ایمان تمہارے دلوں میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. سبحان اللہ, یہ آپس کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. کس کی علامت ہے بولیے نا ذرا. کہا جنت میں اہل ایمان جائیں گے, اور ایمان کی علامت ہے آپس میں محبت, اور آپس میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. کیا کیجئے, خوب سلام کیجئے. یاد رکھو ایک دن آئے گا دل صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو رمضان آنے سے قبل ہماری آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کہاں, اللہ کے دربار میں. کب, دن یاد رکھنا, کون سا دن ہے وہ, پیر اور جمعرات, یوم الاثنین و یوم الخمیس. پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے, سوائے مشرک کے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. دعا کریں اللہ, سب مل کر کے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں بھی معاف فرما, اللہ ہم پر بھی رحم و کرم نازل فرما. اور کہا اللہ کے حبیب السلام نے آگے فرمایا, ہاں ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ اہل توحید ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سلفی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پکا موحد ہی کیوں نہ ہو, ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جن دونوں کے درمیان میں نفرت ہے. اللہ یہ فرماتا ہے انہیں, کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انظروا ھذین حتی یصلحا, انہیں مہلت دو مہلت دو مہلت دو. ان کے اعمال کو زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اعمال بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور یہ بھی جنتی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی, انشاءاللہ. اور تیسری بات کہہ کر کے, کچھ اور باتیں ہیں جو کہہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو اللہ کی توفیق سے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز ختم کروں گا. تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں, رمضان آنے سے قبل ہمیں اور آپ کو ذرا اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل پر بھی ایک بار نظر ڈال لینی ہے. بولیے نا انشاءاللہ. ہاں, موبائل کسی کو دیجیے مت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نظر ڈالنے کا مطلب یہ ہے نا, میرے آپ کے موبائل میں کوئی گندی چیز ہے, ویڈیو خراب ہے, فحش فوٹو ہے ناچنے والوں کی, گانے والوں کی, تھرکنے والوں کی, بے حیا لوگوں کی, بے شرم لوگوں کی. میرے آپ کے موبائل میں اگر ایسی کوئی چیز ہے, اللہ کے واسطے رمضان آنے سے قبل اس کو صاف کیجیے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. اس کی صفائی بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کے موبائل میں کیا کیا ہے, ہمیں اللہ سے امید ہے نوجوان بڑے اچھے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے نا, نوجوانوں سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ, اور ہمیں یقین ہے ان کے بارے میں حسن ظن ہے ہمارا کہ ان کے موبائل میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. کہیں غلطی سے اگر آ گئی ہے کوئی چیز, اللہ کے واسطے اس موبائل کی بھی صفائی بہت ضروری ہے. اور ان کی جگہوں پر کیا رکھیں گے جانتے ہیں, شیخ عبد الرحمن السدیس کی قرت. بولیے نا, وہ امام حرم, دعا کرے اللہ ان کی عمر حیات میں اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہ کی قسم ہے اس شہر میں آپ کے کھڑا ہوں, آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں ان سے اللہ کی خاطر محبت ہے. سبحان اللہ. ہم جہاں رہیں گے دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. امام حرم کی قرت سعود الشریم ہیں, ماہر المعیقلی ہیں, شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں, سبحان اللہ, بندر بن بلائلہ ہیں, اور دیگر ائمہ حرم ہیں نا. یا اپنے حافظ صاحب کی رکھیے نا, مقامی حافظ, ان کی بھی قرات اپنے پاس رکھیے. آپ اپنے امام صاحب کی تقریر رکھیے. سبحان اللہ. اور رمضان پورا مہینہ سبحان اللہ, آپ کی کانوں سے, آپ کی سماعتوں سے اگر کوئی چیز ٹکرائے, وہ یا تو اللہ کا کلام ہو, میرے ساتھ بولیے, یا تو اللہ کا کلام ہو, یا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے الفاظ ہو انشاءاللہ تعالی. بات صاف ہے, صاف ہے, سبحان اللہ, سیدھی ہے الحمدللہ. قرآن و حدیث سے ہے,
कुरान और हदीस से है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दो बातें और रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें पहले अल्लाह नियतों में इखलास पैदा फरमाए। मेरे भाइयों एक और चीज़ जानते हैं जो मुझे और आपको करना है रमज़ान आने से कबल मेरे भाइयों, वो ये है कि हमारे अपने घरों को भी चेक करना है। सुभान अल्लाह। हमारे अपने घरों में कलेक्शन जो हमने ले लिया है ना, VCR का, इसी तरीके से केबल का, नेट का, इन सब को भी चेक करना है इंशाअल्लाह। अगर मेरे आपके घरों में गाने बजाने की सीडियां हैं, क्या करेंगे? बोलिए ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेंक देंगे। फेंकेंगे नहीं, दूसरा फायदा उठाएगा, तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए हाँ, क्या करेंगे? हिम्मत की बात है। लाखों की भी मैं कैसेटों की बात कर रहा हूं, आपके मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं। ये मशीनें रिकॉर्ड हो रही है, सुभान अल्लाह। ये लाखों की मशीनें हैं, इनके जरिए से दीन की बात भी होती है। तो हमारे अपने घरों में ना जो वो कैसेटें रखे हैं, वो मेमोरी रखा है जिसमें गाने और बजाने की चीजें हैं ना, गलत चीजें, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दूर रखेंगे ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए चौथी बात मैं अब रमजान के ताल्लुक से करूंगा। उन्वान क्या है यहां देखिए, रमजान तरबियत का महीना। कौन सा महीना ये? सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना, ये एक महीना अल्लाह ने जो मुझे और आपको अता फरमाया है ना, ये मुझे और आपको सिखाता है पूरे साल कैसे गुजारना इंशाअल्लाह ताला। ये एक महीना अगर आपकी मेरी तरबियत हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम है, रब के दरबार में कहता हूं पूरा साल आपका सही गुजरेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर ये एक महीना अगर मैंने आपने सही नहीं गुजारा, चौराहों पर, चौकों पर, कट्टों पर, रोडों पर, होटलों पर बैठ करके वक्त हमने गंवाया, जाओ अल्लाह की तरफ से यह अजाब है, तुम्हारा पूरा साल ऐसे गुजरेगा। है कि नहीं है? सच है या नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों ये तरबियत का महीना है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अपनी बात शुरू करेंगे। प्यारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तफक अलैह रिवायत है, बुनियल इस्लामु अला खम्सी शहादा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज बैतिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, कितनी बड़ी हदीस है, कितना बड़ा पैगाम है। जानते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का तारुफ कराया। इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम की तारीफ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सबसे पहली चीज ये है, इस्लाम के घर में उंगली मेरी तरफ होना, ये मेरी उंगली को देखो। कहा इस्लाम के घर में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस बात का ऐलान करना, इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही फरियाद रस है, वही गौसे आजम है, वही दस्तगीर है, वही गंजबख्श है, वही दाता है, वही रोजी रोटी का मालिक है, वही मौत और हयात का मालिक है। देने और ना देने का पावर किसके पास है? बोलते रहिए जरा, ये जुमा का मौका नहीं है, बोलते रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के पास है, सुभान अल्लाह। इज्जत देने और ना देने का अख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ कराया, इस्लाम के घर में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया जाए। उसके बाद ये गवाही दिया जाए कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, बात मैं इख्तिसार में कर रहा हूं, रमजान का रोज, रमजान का महीना मिले तो क्या करना? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? रमजान का महीना मिले तो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। ना ना ना, समझ नहीं आ रही। क्या रखेंगे? रोजा रखेंगे। हमें बड़ा अफसोस होता है उन बुजुर्गों पर, जवानों पर, 40-40 साल जिनकी उम्रें बीत गई हैं, दाढ़ियों के बाल सफेद हो रहे हैं, पर्दे गिरा करके होटलों में खाते हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये मासूम बच्चे, सुभान अल्लाह, ये बच्चे
میں اشارہ کس کی طرف کیا؟ یہ بچے، یہ معصوم 7 سال کے بچے یہ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، 40 سال کے یہ نوجوان ہو گئے ہیں، 50 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں، یہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جاؤ دیکھو، مسلمانوں کی ہوٹلوں میں دے دو، پردے گرا گرا کر کے کھاتے۔ اے بے شرم انسان، تو دنیا سے چھپا رہا ہے، دنیا سے چھپ رہا ہے، سب کی نظر میں متقی بن رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، دعا کیجئے انشاءاللہ، اللہ سے دعا فرمائے اللہ طاقت و قوت نصیب فرمائے، آمین زور سے بولیے۔ اللہ صحت نصیب فرمائے، اللہ عافیت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پوری طریقے سے سمیٹا ہوں انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ ملے تو کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، مجھے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ، بولیے بدلنا ہے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تیرے گھر میں وعدہ کرتے سارے جتنے یہاں بیٹھے میرے سامنے بڑے ہیں یا بزرگ بچے، اللہ وعدہ کرتے ہیں تو جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ ویسا بنیں گے، انشاءاللہ ویسا بنیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تو تیرا وعدہ ہے کہ تو مسلمان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اے اللہ صحیح مسلمان بن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ چینج کرنے کا مہینہ۔ اور سبحان اللہ، اے ہے رمضان آتا ہے نا، کائنات کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ کیا بدل جاتا ہے؟ کائنات کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہم سے اور آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ یہ لفظ بولیے آمنوا، بولیے نا۔ اللہ نے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو کیا کہا؟ ایمان والا کہا ہے۔ اللہ تیری رحمت پر قربان جاؤں، ہمارے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایمان والا کہا۔ یا ایھا الذین، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تیری رحمت پر۔ ہم جیسے فقیروں کو اللہ نے یاد کیا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے یاد کیا، اور یاد کر کے اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والو، کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر اللہ قربان جائیں۔ ایمان والا، یہ لفظ پڑھتے رہیے نا، اللہ کی قسم ہے یہ آیت اتنا بڑا ہے، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے، پڑھتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا۔ سلفی علماء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں آتا نا، جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا رونے لگتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان والا کہا۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا نا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یہ کوئی نئی پریشانی مت سمجھو، اپنے گلے کا بوجھ، اپنے گردن کا بوجھ نہ سمجھو۔ پہلے شریعتوں میں بھی روزے تھے، سسٹم الگ تھا، انداز الگ تھا، اوقات الگ الگ تھے۔ ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، اللہ نے ہم پر رحم کھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزہ مختصر کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں، پہلی شریعتوں میں سبحان اللہ روزے کا سسٹم بڑا الگ تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب رمضان آتا ہے نا کائنات کا سسٹم بدل جاتا۔ کیسے جانتے ہیں؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے زور سے بولیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قید کر دیتا ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ زندہ دل قومیں ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ افطاری کرنے کے لیے بیٹھنا نا، سحری کھانے کے لیے بیٹھنا نا، اللہ کی قسم اللہ سے دعائیں کرنا۔ کیا کرنا؟ دعائیں کرنا۔ سب کے لیے
करना, उलमा के लिए करना, अपने असातिज़ा के लिए करना, सारे मुसलमानों के लिए करना, सारे मोमिनों के लिए करना। ये आजमाइशें हम पर आई है, ये बलाएं हम पर आई है, ये मुसीबतें बन करके जो हम पर आज जुल्म सितम कर रहे हैं, ये जालिम लोग अल्लाह ने हमें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए तौबा कर लेना, इस्तग़फ़ार करना, माफी मांगना, इफ्तारी करने के लिए बैठना, सामने दस्तरखान बिछा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या करेंगे जानते हैं? दस्तरखान बिछा हुआ है, हमारे दोनों हाथ उठे होने चाहिए, अल्लाह के दरबार में सारे मुसलमानों के लिए दुआ करना, इस मुल्क में रहने वाले बसने वाले सारे लोगों के लिए दुआ करना, अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति नाजिल फरमा। आमीन कहिए। अल्लाह इस मुल्क में अपनी रहमतें नाजिल फरमा, यहाँ की वादियों में, यहाँ की घाटियों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकतें नाजिल फरमा। हम इस मुल्क में वफादार लोग हैं, हम सब के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये दुआओं का महीना है, ये क्या है? ये दुआओं का महीना है, कसरत से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इस रमज़ान में क्या, हर रमज़ान में इफ्तारी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करता है। चलिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा, अल्लाह हमें जन्नत का मुस्तहिक बना। लेकिन एक बात कह करके इंशाअल्लाह बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा। वो हदीस जो मैंने पढ़ी है ना, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, दो चीज़ों ज़रूरी है। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें ज़रूरी है रमज़ान के रोज़े की मकबूलियत के लिए। इसका इल्म अगर नहीं हुआ ना, हम एक महीना नहीं साल भर अगर भूखे प्यासे रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़ ये है, रमज़ान का रोज़ा उसी वक्त मकबूल होगा सुभान अल्लाह जब हमारे आपके दिलों में क्या होगा? ईमान होगा। क्या होगा? ईमान होगा। ईमान शर्त है, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा, ईमानियात का इल्म होना चाहिए। ईमान ज़रूरी है और ईमान के साथ साथ क्या होना मालूम है? अल्लाह के लिए होना। ये लफ्ज़ बोलिए आप, किसके लिए? या बिरादरी के लिए, ख़ानदान के लिए, शोहरत के लिए, नामवरी के लिए, दिखावे के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए, लोगों की नज़रों में, या अगर रोज़ा नहीं रखा तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इसलिए नहीं, दो चीज़ें हैं। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमज़ान का रोज़ा हो या गैर रमज़ान का रोज़ा हो, मकबूल होने के लिए दो चीज़ें हैं। बोलिए मेरे साथ, एक ईमान, क्या होना, और दूसरा सवाब की खातिर। किसकी खातिर? किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसके लिए? सवाब की लालच में इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने रोज़े रखे, क्या फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह तबारक व तआला आपके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मेरी और आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मेरे आपके गुनाह माफ़ हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आतिशे जहन्नम से बच जाएं और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएं। चलिए, ये मुख्तसर सी बातें थी, बिखरी हुई थी, मैंने मुख्तसर से वक्त में समेटने की कोशिश की है। अल्लाह से मिल कर के दुआ फरमाएं, पहले मेरे लिए, मैं आप सब के लिए, और हम सब मिलकर पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए, कहने वाले को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सुनने वाले को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी हालतों पर अपना रहम व करम नाजिल फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।